सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी के अध्याय 12वें विच अज आपां गुरु जी दीआं बख्शिशां ते भाई महा सिंह नूं वर दा प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। साध संगत जी, जिवें कि आपां जाणदे हां कि श्री मुक्तसर साहब कोल खिदराणे दी ढाब कोल गुरु जी अते तुरकां दा युद्ध हो रहा सी। तुरक बड़ी छेती पूरब वाले पासे मूँह करके मुड़ पए। टिब्बी उपर तो सतगुरु जी उतर के रणखेतर वाली थां पहुँच गए। गुरु जी शीघ्रता करके डाव वाले स्थान पर पहुँच गए। तुरंत घोड़े तो उतर के उसनों छड्ड के आ गए। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ शहीद होए सन उन्हां दे मुखड़िਆਂ ਨੂੰ वेख के उन्हां ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ लोकां दे सुख बख्शण लगे। 20 हज़ारी 30 हज़ारी इन्हां दी लखां उपर सरदारी होवेगी। जिन्ने कदम यह अगे चल के आया उन्ना ही वध यह सुख प्राप्त करेगा। यह धरती का मालक होवेगा ते राज भोगेगा। इस पास बहुत धन दौलत साजो समान अते समाज होवेगा। जिस प्रकार भी उद्यम कर करके शहीद होए सन वैसा वैसा वड्डा प्रताप धारण करते सन। फिर परलोक का सुख बख्शते सन। मेरे वास्ते इसने आके प्राण दिते हैं। उन्हां पास बैठ के प्रेम करते सन ते प्रशंसा करके कहते सन, ये मेरा सूरवीर है। उसके जामे का पल्ला फड़ के विशाल प्रेम धारण करके मुखड़ा पूंझते सन। जिवें पुत्र नूं पिता वेखदा है उस तरह अंगां नूं पूंझते सन ते उसके गुणां का उचारण करते सन। अखां विचों हंझू केरदे सन। फिर दूसरे शहीद के पास चले जाते सन, वार दिंदे सन ते घट्टा झाड़ते सन। इधर उधर फिर के ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ सन। 40 ਸਿੰਘਾਂ विच एक सिंह जिउंदा सी, ਜ਼ਖਮਾਂ करके सहकदा सी ते अपने अकाल चलाने का समा उड़ीकदा सी। सतगुरु जी छेती ही उसके पास गए ते उसके पास बैठ गए। हौली हौली जिसके सवास चल रहे सन उसने भारी युद्ध करके बहुत वैरी नाश किए सन। बहुत जख्म शरीर नूं लगे हुए सन। हे गुरु जी दर्शन दिओ चित विच आउंदा सी। सतगुरु जी ने बैठ के अपने कर कमलों नाल छूहिया, प्रसन्न हो के दिल दी बहुत खुशी दिती ते कहा, महा सिंह हुण अखां खोलो। दिल विच दर्शन चाहुंदा सी, हुण अपने नेड़े वेखो। तेरे उपर असीं बहुत प्रसन्न होए हाँ। जो भी लैना चाहो सो ही हुण दिंदे हाँ। बदलदे सुर वांग गंभीर बाणी सुन के ते अपने पास ही दर्शन करके महा सिंह ने बंद नैण तुरंत उघाड़ दिते। अंत समय अपने प्यारे नूं वेख के बहुत खुशी दिल विच भर गई, जिवें वड्डे रोगी ने अंमृत पाया होवे। फिर गुरु जी ने कहा, हे मेरे सिंह, मंगो जिस प्रकार की तेरी इच्छा है। ना देण वाली ऐसी वस्तु कोई नहीं है तेरे मंगण पर जिहड़ी मैं ना देवां। जगत दे राज सहित जिन्ने भी सुख हैं जे हुण मंगोगे तां सारे दिआंगा। परलोक विच 4 तरह की मुक्ति हे प्यारे किसे शौक तो बगैर मंग लो। इस तो चंगी होर कोई वस्तु नहीं है जिहड़ी तेरे पास ना दे सकीए। ये सुन के महा सिंह ने तद कहा, हे प्रभु जी, हुण कोई भी अभिलाषा नहीं रही है। अंत समय तुहाडे दर्शन कर लए हैं। हिरदे विच वड्डा आनंद प्रगट होया है। सारियां वासना पूरियां हो गईयां हैं। आप जी की मूरत हुण हिरदे विच धारण कर लई है। सतगुरु जी ने किरपा करके फिर कहा, तेरा उत्तम कर्म वेख्या है, हुण जरूर कुछ मंगो। जिस प्रकार की तेरे हिरदे विच वड्डी चाहत है। जे अपने जीवन की अभिलाषा है तैनूं जीवन दे के तेरे प्राण रख लवांगे। जिस प्रकार साडी खुशी जान लवो, तुहानूं कुछ देण दी साडी वड्डी चाहत है। मेरा बचन ना मोड़ो, मेरा कहा मान लो। जिवें भी चित्त की चाहत है मंग लो, तैनूं कुछ दे के असीं आनंद माणांगे। इस करके बार बार कहते हाँ, जब तक तैनूं कोई बख्शिश नहीं बख्शदे हाँ तद तक सानूं आनंद नहीं आवेगा।
ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਝੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੁਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੇਵਲ ਬਚਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਕ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਕੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਰੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਤੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਗਏ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰਾ ਮਾਝਾ ਦੇਸ਼ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਉੱਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਲੇਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਭੋਗਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਦਾਵੇ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾੜ ਦੇਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਲਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਵਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਲ ਲਵੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਹੋ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਉਹ ਨਿਖੁੱਟ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੇਲਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਡਰ ਕਰਕੇ ਹਟ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗੋ, ਤੁਰੰਤ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਣੋ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਲੈਣ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਵਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਜੀਬ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਤੇ ਕੰਵਲ ਲੈਣ ਖਿੜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਵਾਹੋ ਖਾਲਸਾ, ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਧਨ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਲਏ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬਿਦਾਵੇ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਪਾੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਿਦਾਵੇ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਫਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਜਾਵਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਵਸੋ। ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਪਾਰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਚਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਬਿਰਾੜ, ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ 40 ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਉਠਾਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਵੱਡਾ ਅੰਗੀਠਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ। ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੜ ਕੇ
ਮਰ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸੰਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਗੀਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਬਾਲਣ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਡਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਤਪ ਸਾਧ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਸੁੰਦਰ ਪੁੰਨ ਸਥਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸੂਰਜ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਮਾਘ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਧਨ ਨਿਤ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕਤਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਦਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ 40 ਸਿੱਖ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕਤਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਤੇ ਆਪਾ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਗਾਥਾ ਸਮੇਟੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। 40 ਮੁਕਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਕ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਅਸਾਵੀ ਟੱਕਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਰਾਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਢਾਬ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤੀਰ ਛੱਡੇ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਿੱਥੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਹਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਘੀ ਦੇ ਅਵਸਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ 12ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।